समस्ते समवेत भावरे प्रभुंकर श्रेष्ठ नाम ओम श्रद्धापूर्वक उच्चारण करवा 3 थर। पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शरदां पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जयन् आत्मनामाहुतमन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। उपस्थित सज्जन मंडली पूजा आरोग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन। ईश्वरंकर अपार करुणार
आमे समस्ते समवेत भाव रे श्रीमद् भगवत गीतार रसस्वादन आमे करुचे। वर्तमान गीता पाठ करिबा। नवम अध्याय नवम अध्यायर 28 नंबर श्लोक पर्यंत आमर चर्चा सरी जाइतिला। 29 नंबर श्लोक रु देखो। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यास्ति न प्रियः जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कुन्ती अप्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति नाहि माहि पार्थ व्यपाश्रित्य जेपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा अस्तुपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् किं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मज्जानी मां नमस्कुरु मामे विश्वसि युक्तिव आत्माना मत्परायणः 29 30 साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्र प्रवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति 32 मां हि प्रार्थ व्यपाश्रित्य जेऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं
पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजस्वयस्तथा अनित्यं सुखं लोक अभिप्राप्य भजस्व मां मन्माना भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशस्ये युक्ते अव्यत्मात्मनं स्मरायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगृहं योगनाम नवमोऽध्यायः। उड़िया 29, 30, 31 আর তিনটা রহবা সারি নিহাই লম্বা জগতে জীব গণে যেতে সর্বে সমান রচিতে মোহর প্রিয়া প্রিয় নাহি শত্রু মিত্র মন জানহি যে ভক্তি ভরে ভজে মতে মতে দেখই সে জগতে মোহিতাহাঙ্ক পাশে থাই সেমানে মো পাশরে থাই যেমানে ভজন করন্তি এ ভব সংসার তরন্তি অত্যন্ত পাতকি যে নর ভক্তিরে পুজি মো পয়র যত্নরে কলে সাধু সেহি মুকতি তার হই মোর ভজন প্রভাবরে ধর্মাত্মা সেহি এ সংসারে निर्मल शांति सुख भोगे अंते से लीन मोह ठावे मते से करी समर्पण पूजा करई पुण पुण जे मोर सेवक अटई तार विनाश हेब नहीं ए कथा यथार्थ अर्जुन एक पथे रखी ए पथे रखी था ध्यान ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର ଜାଣି ଭକତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଏବ ସଂସାର ତରିବ ତାହାକୁ ମୁହିଁ ସାହା ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାପାସେରୁ ହୋଇ। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। ओम परमात्मे नमः। नमो ऋषिभ्यो नमः। नमो गुरुभ्यो नमः। 2 मिनट ईश्वर को स्तुति मनन चिंतन करवा सिद्धासନରେ ବସିବା। लंबा श्वास नवा लंबा श्वास छाड़वा। ओम र उच्चारण करवा। हे परम पिता सकल जगतर उत्पादक आपण सच्चिदानंद सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी निराकार दयालु न्यायकारी अजन्मा सर्वाधार अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता अटंती आपणकर मु ध्यान करुछि। आपण कृपा करंतु
ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏହି ଧ୍ୟାନରେ मनन चिंतन रे साफल्य होई परिबो नाही। आपण कृपा करंतु। हे परमपिता आपण मोर सम्मुखरे अछंती। मोर पूर्वरे पश्चिमरे उत्तररे दक्षिणरे अधदेशरे ऊर्ध्वदेशरे अछंती। मोर हृदयर भितरे बाहरे मोर चतुर्दिगरे कणकणरे व्याप्त। जेमिति वायु मोर चतुर्दिगरे अछि सेमिति आपण मोर चतुर्दिगरे भितरे बाहरे सर्वत्र विद्यमान। आपण मते देखुछंती जानुछंती मु जानी पारुनी किंतु आपण सर्वज्ञ। ये परमपिता शरीर रे जेते क्रिया देखिबा सुनिबा खाइबा पीबा उठिबा जेते क्रिया चलुछि आपणकर शक्ति माध्यम रे ताहा संपादन होउछि। ये शक्ति आपणकर अटे मोर नुहे। ये बुद्धि मन शरीर सबकिछि आपणकर ही अटे मोर नुहे। पुत्र स्त्री स्वामी सबकिछि आपण ही देइछंती। जल स्थल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सबकिछि आपणकर ही अटे। सूर्य चंद्र सबु ही आपणकर ही सृष्टि। ये परमपिता आपणकर भावी यही वस्तु द्रव्य भोग करवा उचित। आपण मोर अटंती मु आपणकर। आपण मते त्याग न करंतु। आपण मो समीप रे अछंती मोर हृदय रे अछंती। आपण एते कृपा करंतु प्रभु सद्ज्ञान प्रदान करंतु। यही जीवन सार्थक हो प्रभु। यहाँ ही आपण पाखरे प्रार्थना याचना करुछि प्रभु कृपा करंतु। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। देखिबा 29 नंबर श्लोक 28 नंबर श्लोक आमे देखिथिले। आमे जहाँ चिंतन करूछे भगवान श्री कृष्ण भी से कथा एठारे कहउछंती। आग श्लोक मानक देखिथिले कौन कहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहं भक्त्वा उपहृतम
अस्नामि प्रजतात्मनः। जे भक्त मते पत्र पुष्प फल जेकोसी किछि समर्पण करिदिए एवं ताहा आपणकर ही अटे मोर नुहे ये जो भाव रखे ताकू मोर कौन करे से जहाँ चाहे से ईश्वर को प्राप्त करवा पाई एवं तार अनुकूल मु होई जाए कहते जत करोसी जत स्नासी जजुहोसी ददासी यत यान् पश्यसि कुन्तीय तत्कुरुष्य मदर्पणम। जत करोसी जहाँ तुम्हें करूछ, जत स्नासी एवं जहाँ किछि तुम्हें करूछ एवं जहाँ किछि खाऊछ। स्नासी कहले जहाँ किछि तुम्हें खाऊछ। जज होसी जहाँ किछि तुम्हें ईश्वर को देउछ, जहाँ किछि तुम्हें पूजा करूछ यज्ञ करूछ। ददासी जत एवं जहाँ किछि तुम्हें दान देउछ। एवं जत जहाँ किछि तुम्हें तपस्यसी जहाँ किछि तपस्या करूछ। तपस्यसी कहले जहाँ किछि तपस्या करूछ। तपस्यार अर्थ सहिबा। तपस्यार अर्थ होउछि सहिबा। खरा वर्षा शीत हेमंत जिते छटा ऋतु अच्छे से आमर बाधा विघ्न होउछि कि नहीं होउछि। से सबको सहिबा। शीत को सहिबा, गरम को सहिबा, राग को सहिबा, क्रोध को सहिबा। किए क्रोध कले सहिबा, रागिबानी, हिंसा करवानी, अत्याचार करवानी। ये सबको कहउछंती तपस्या सहिबा। कि हमको गाली दे पारे, कि हमको तिरस्कार करि पारे, कि हमको भल भी आशीर्वाद दे पारे। तो सबुथिरे समान होगी रहबाटा को कहउछंती तपस्या। ये सब जिनिस जेते भी तपस्या करूछ भावनी जे ये सब मु करूछि बोली कि तुम्हें किछि करवानी, सब किए करूछि मु ही करूछि। तेणु करी काण कर तत्कुरुष्य मदर्पणम सब किछि मते समर्पण कर दिया। सब किछि मते ही समर्पण कर। केंती जत करोसी जहाँ किछि करूछि ये सब काम जहाँ चलुछि हाथ गोड़ जहाँ चलुछि प्रभु ये तुम द्वारा ही ये शरीर मोर चलुछि, मोर शरीर द्वारा चलुनी। ये सब स्थिति जो हाथ गोड़ हलुछि जदि भी चलुछि सब कहार तुमर ही द्वारा, मोर किछि नुहे। जस्नासी जहाँ किछि मु खाऊछि ये सब कहार तुमर ही अटे खाऊछि। ये पृथ्वी तो तुमर ही एवं ये पृथ्वी रे जहाँ अन्न होउछि तुमर ही अन्न अटे। तेणु तुम्हें ही दौछ ये अन्न, मोर अन्न किछि नुहे। जदिओ परिश्रम करुछि किंतु कहार अटे आपणकर ही अटे। जत होसी एवं जहाँ किछि यज्ञ करुछि हवन करुछि से यज्ञ करबार सामर्थ्य भी के देछि आपण ही देछंती। जदि एठी बसी परिछि आपणकर शक्ति, मोर किछि शक्ति नुहे। ददासी जत एवं जहाँ किछि आमे जो दान देउछि लोक माने जहाँ भी दान देउछंती से कोन भाविक कथा प्रभुंकर पैसा अटे मोर नुहे एमिति भाविबा दरकार कहउछंती। केमिति ना से बुद्धि विवेक खटे कि से कला सत किंतु से बुद्धि विवेक सब ईश्वरंकर प्रदत्त अटे। शरीर ही तो प्रदत्त ईश्वरंकर ही अटे। तेणुक जहाँ किछि जदि आमे प्राप्त होइछे भी पैसा पत्र धन संपत्ति पुत्र पाइछे पत्नी पाइछे झियो पाइछे जहाँ किछि भी घर द्वार पाइछे सबु आमे काहाकू समर्पण करिबा बोली कहउछंती मते ही समर्पण कर। ताहेले कोन हेजिबो ताहेले तुमर मुख्य प्राप्ति हेबो। एवं जदि तुमे कहउछ मु सबु देइछि एवं जदि तुमे कहउछ मोर अटे हाले हेबो नाही। सेतिबे तो मु कहउछि जे ये सब जिनिस आमर नुहे यही भाव रहबार दरकार। आज पर्यंत मोर अटे भाव जदि हो गला हाले ईश्वर छोड़ी जीवे। ईश्वर 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 को तुम छाड़ीदेव एवं हे धन संपत्ति से धन संपत्ति को जावड़ी धरी हाले किछि हबार नाही। तेणु कहउछंती सेई धन संपत्ति तो खाइब पीब तो सेटा मु देउछि सेटा तो ऑटोमेटिक ही रहइबो किंतु तार हिसाब रे मज्जिकी रहनी। ईश्वर को समर्पण करदेले भाव हो भाव रखीदे कौन ईश्वर संपत्ति नहीं जाए कि आउ नेबेनी उल्टा आउ देवे।
ଯେତେ ତୁମେ ଭାବ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ତୁମକୁ ଡାଲି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ରଖ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାଣା ହେବ? ଶୁଭାଶୁଭ ଫଲେରେବ ମୋକ୍ଷ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନୀ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ଶୁଭ ଅଛି ଅଶୁଭ ଅଛି ସବୁ କର୍ମକୁ ମୋତେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି ଏଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଇଦିନ ବି କହିଥିଲି ବନ୍ଧନ କେମିତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଛୁଆ ପିଲା ପତ୍ନୀ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ସେଇ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ବି ସେଇ ପରିବାରରୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ପରିବାରରୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ହେଲା କି? ମୁଁ କେବେ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଉଛି, କେବେ 10 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଉଛି, ହେଲା କି? କେବେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତ କେବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ସବୁଥିରେ ଦୂରତା। ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ମୋର ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋନ୍ କରେନି, କାହାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଭେଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ନାହିଁ, କାହାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେନି। କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବି, ମୋର ଭେଣେମାନେ କହନ୍ତି ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁନୁ ଆଉ ଇଏ କରୁନୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ କହି ତାଙ୍କର କହିବାର କାମ କହିବି। କାହା ସହିତ ସେମିତିରେ କି ପୁଅ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଇଏ କରିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ତୁମର ହିଁ ଅଟେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଭାବ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ଆସିଯାଏ ସେମିତି। ତ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେମିତି ବନ୍ଧନ ଫିଟିବା କଥା, ପରିବାରରୁ ବନ୍ଧନ ହେବା କଥା, ଛିଣ୍ଡିବା କଥା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ଛିଣ୍ଡିବା କଥା। ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେମିତି ତ ବନ୍ଧନ ଥିବ, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅର ରିଲେସନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମଜିକି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଦୂରତା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ହଁ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ କରୁନି କି? ମୁଁ ବି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ନେଉଛି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ପଇସା ହେଲେ ଦେଉଛି, ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜିକି ରହୁଛେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ। ତାପରେ ପଇସା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାବି ହେଇକି ଏତିକି ଆସିବ, ଆଜି ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ ଏଇଠି ତୁମର ପାଖକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକି? ମୋର ସେମିତି ପଇସା କେବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବନି। ଏମିତି ତ କରୋଡ଼ ପତିବାଲା ବି କେବେ ବି ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ 10 କରୋଡ଼ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି କି? ଧନୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ବେଶୀ ଧନୀ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମର ପାଖରେ ଅଛେ ସେଇଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ଅଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସେ। ଏବଂ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ସେ ବେଶୀ ଧନୀ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ହିଁ ଧନୀ ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ଧନୀ ହେଉଛି ଅମୃତ, ମାନେ ରାଜାର ଯେତିକି ସୁଖ, ଜଣେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟର ଯେତେ ସୁଖ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ହେଲା କି? ଆଜି ଏ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ସେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ମରିବ। ସେ
କେମିତି ଚୋରି କରିକି ଲୋକ ନ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗାଡ଼ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରବ, ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ଫିଟିଂ କରବ। ଆମର କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏତିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ 29 ଦେଖବା। ସମୋହಂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦେଶ୍ୟାସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟଃ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହଂ। ସମ ଅହಂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ସମ କହିଲେ ସମାନ, ସମ କହିଲେ ସମାନ, ସମାନ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେତେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭୂତ କହିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ପଶୁ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଚାଣ୍ଟି ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ପୃଥିବୀରେ ଅଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ଯେମିତି ପୁରିକି ଅଛନ୍ତି, ହେନ୍ତି ତୁମେ ବି ହେନ୍ତି ପୁରିକି ଅଛ। ତ ସେଇଟା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବାନି ମଣିଷ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି, ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ବି ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଛୋଟିଆ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବରାବର ସବୁଠି ବରାବର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କେମିତି, ଯେମିତି ଆମର ବାୟୁ ଆକାଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଆମକୁ ଘେରିକି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର କଣ କଣରେ ସବୁଠି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କହିଲେ ସବୁଠି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅପାର ଶକ୍ତି, ତେଣୁକରି ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ଭେଦ କରିପାରବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନା ତ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇକି ପାଉଁଶ କରିପାରବା, ନା ତ ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରବା, ଆଉ ନା ତ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରବା, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରିପାରିବ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୂତ ଅଛି ସବୁଠି ବି ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍, ବାହାରେ ଅଛନ୍, ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍, ଦୂରେ ବି ଅଛନ୍। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୂରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଭାବ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୀତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇକି ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସେଠି ଖୋଜିଲେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ, ଯେତେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଠି ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ହେନ୍ତି ହେଲେ ସେମିତି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତୀର୍ଥ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ହେବ, ସେ ହେଲା ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଖାଲି ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ହେଲେ ବି କ'ଣ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ କି, ଆଉ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେଇଠି ବସିଲେ ସେ ହେଲା ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ତାହା ହିଁ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ ମେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ପୁରିକି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ ମେ ଦେଶ୍ୟାସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟଃ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱେଷ କହିଲେ ରାଗିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସେଇଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଦେଖାନ୍ତି, କେମିତି ଶିବ ରାଗି ଯାଉଥିବେ, କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଣା କହୁଛନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ରାଗେ
ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାନ୍ତି। ତ ସେଠି ରାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାହା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା ଆମେ କହିବା? ତ ଗୀତାରେ ଏମିତି 2-3ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା କି ଟିଭିରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍। ତ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଯେଉଁଟା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଏ ଲୋକ କହିଦେଇଥିବା ତାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଅଭିନୟ କରାନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭିନୟ କରବାର ଅଛି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ ସୁଟିଂ କରିବେ ଆଉ ଟିଭିରେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସତ୍ୟ ଭାବି ଦେଉଛେ। ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବି ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଗଲତ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଉଛି ସବୁ ଯେ ସତ୍ୟ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ପଢ଼ିବା ଅଜ୍ଞାନରୁ, ସଂସ୍କୃତ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛେ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ଏଠି ବସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ନି ତୁମେ ଠକୁଛ କହିବେ କି ନି କ'ଣ? ସେଇଟା ଜିନିଷଟା। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନ ମେ ଦେଶ୍ୟାସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନୁହେଁ। ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି କି ମୋର କେହି ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ନ ପ୍ରିୟ, ମୋର କେହି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ କି ମୋର ମିତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେମିତି କରିବା? ଈଶ୍ୱର ଆମ ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଲୋକ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତିନି? ଯେଉଁମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫେର ପୁଣି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଭଜନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ନାଇଁ କି? ତ ଏଠି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖବା ତାପରେ। ଯିଏ ଭଜନ୍ତି ତୁ ମାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୱା ମଇତେ ଚାପ୍ୟହାମ୍। ଯିଏ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କେହି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ପ୍ରିୟ କେଉଁମାନେ? ଯିଏ ଭଜନ୍ତି ତୁ ମାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୱା, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ। କିଏ ପ୍ରିୟ ହେବେ? ଯିଏ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯିଏ ମୋତେ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହିଁ ଅଟେ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ଦୂରେ ନାହଁ, ମୋର ପାଖରେ ଅଛ। ଡେଲି ଅନୁଭୂତି କରି 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 ସେ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବା। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂରେ ନାହିଁ। ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତିର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଯାହା ବି କୁହାହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ଅନୁଭୂତି ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମାମୁଁ ଘରର ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା ହେବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା ହେବା। ଯିଏ ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ ହେବା। ଯିଏ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେ ସେତିକି ଅନୁଭବ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ନି କରବା, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯେ ମନେକର ମଦ ପିଉଥିବା, ଇଏ କରୁଥିବା, ମନେକର ଆସିଲେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି କାଣା ଲାଗ୍ବା କି ଏଇଟା ଖାଲି ଶୋ ଯେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗ୍ବା, ଏଇଟା ଶୋ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, ଏମିତି ଭଗବାନ କାଣା ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍, ଏଇଟା କାଣା କହୁଛନ୍ କହିବେ ସେମାନେ।
ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ସେ କଥା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରକାର ହେବ। ଆଉ ବହୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ହେବନି କେମିତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସଂସ୍କାର ହେବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏମିତି ବସିଲେ ଯାଇକି ସଂସ୍କାର ହେବ। କାହିଁକି କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ବସବାଟା ବି ତାଙ୍କେ ଅଡ଼ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ବସିନି ପାରନ୍ତି ଏଠି। ତିରିଶ ନମ୍ବର, ଅପି ଦୁରାଚାରୋ ଭଜତେ ମାମ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତୋ ହି ସହ। ଦୁରାଚାରୋ ହି ଭଜତେ, ଦୁରାଚାର ପୁରା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦୁରାଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍। କିଏ ମାଆକେ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛେ, କିଏ ବାପାକେ ହତ୍ୟା करे, କିଏ ଭାଇକେ ହତ୍ୟା କରୁଛେ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀକେ ହତ୍ୟା କରୁଛେ, କିଏ ମାଛ ମାଂସ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତ ହିସାବ ନାହିଁ, ନାଇଁକି? ଛେଳିଠୁ ନେଇକି ମେଣ୍ଢାଠୁ ନେଇକି ଆଉ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ବି ସେ ନାଁ ବି କହିନି ପାରୁ, ନାଇଁକି? ସାପଠୁ ନେଇକି ବିଲେଇ କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକମାନେ କାଣା କାଣା ଖାଇଯାଉଛନ୍ ଆଉ ତା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ତ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁରାଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଧନ ଯାହାର ଲୋଭ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ଭୟଙ୍କର ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଅଙ୍ଗୁଲିମାଲ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଡାକୁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁଲିମାଲ ଡାକୁ, ସେ ବି ବହୁତ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିକି ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଅଙ୍ଗୁଲିମାଲ ଡାକୁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ସେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଦିନଠୁ ହିଂସା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଏମିତି ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଜତେ ମାମ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବି କାଣା ହେବା, ତାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ବି ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯଦି ପଶିଗଲେ ହେଲେ ବି ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ମାଛ ଖାଉଥିବ, କିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିବ, ସେ ଯାହା ବି ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଫେର ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କାହାକୁ କେବେ ବି ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ରାଗନ୍ତିନି। ରାଗିବା ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ କାହାକୁ। ଯେ ସେ ଖାଉଛି, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜଣେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗେ, ସେ ଖାଉଛି ତାର ସହିତ କାହିଁ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ସେ ପ୍ରକାର କାହାରି ସହିତ ଏମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସହିତ ବି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସାଧୁ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଦୁରାଚାରୀ ସହିତ ବି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିକି ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣରେ ରହିକି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ, ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛୁ। ସେ ପ୍ରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଯେତେ ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ହିଁ ହେବ। ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତୋ ହି ସହ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ନା, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣ ହେଇଗଲା ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ସେମିତି ଆମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣବା ଜଣେ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର। ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ହେନ୍ତା ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର
तांकर कारटे थिला से कार रे बहुत ड्राइवर आसले भले किए वर्षे रहती किए 2 वर्ष चलाती किए 3 वर्ष एंदा करिकी पलांती। आश्रम तो बहुत कम दरमा दिया जाए ना, आश्रम रे कौटू आसब पैसा 2000 3000 एमती दि जाए मास को। तो गोटे लोकटे लास्ट बेल को गुरुजी देहांत करवार आगनु वर्षे आगु से लोकटा आसीथिला, से हे पाखापाखि लोकटा से ड्राइवर, किंतु से आग ड्राइवर काम करूला अलग आड़े 10 चक्का हो आमर अलग अलग चलूला। से कहला मोर जीवन रे मो बहुत पैसा कमाई एवं खराब काम भी बहुत करी कहला है कि खराब काम भी बहुत करी, ये काम भी करी, किंतु मोर पुआ भी झील भी मु बाहा भी कर सारी, किंतु मु एबे अनुभव करुची जे जीवन रे बहुत मुझे खराब काम करछि, हेले दंड तो निश्चित भाव में मत मिल से कहूँ जाइली बोले दंड तो मत निश्चित भाव में मिल हेले करबी क्या मुझे पचारि तुम्हें आश्रम के केमती आसल ताके पचारि बोले से कहला आज्ञा देखूँ माने मुझे बहुत तार हिस्ट्री टी कहला बोले सेमती कहला मु बहुत खराब लोग थी, मद खाऊली मांस खाऊली आउ माने सिगारेट आउ काଣା काଣା जे मोर जीवन रे बहुत किछि मु एंता ये करिछि। तो से पापटा आज्ञा कहीं जीवा से दंड तो निश्चित भाव में मिलबो, से लगी माने साधु संतंकर माने शरण रे एबे लास्ट समय एखन आउ 10-20 वर्ष मोर 50-60 हैला हैं आ लास्ट समय रे काଣା करबी आ उपाय नहीं न दंड निश्चित भाव में मिलबो। से लगी माने साधु संतंकर शरण रे तांकर सेवा जदि हो जावा हाले किछिटा तो मोर मुक्ति होला से कहूँ। तो से प्रकार तो जेते बेले गुरुजी तांकु डाकी कहले तुम्हें केते दरमहा नेब है कि दरमहा केते नेब, तो से कहला आज्ञा मते दरमहा आपण देई पारबेनी से कहूँ मते दरमहा देई पारबेनी मु बाहर जितकी दरमहा 20,000-30,000 टଙ୍କା दरमहा आनुची आप 20,000-30,000 टଙ୍କା हिंदी दरमहा दे पारे कि बोले हाले केते नेब कह बोले से कहला मते आज्ञा पैसा टोटाली दरकार नहीं से कहूँ मुझे जाइली एटा वर्षे आगे बोले आम गले गुरुजी सागर आम डिस्कसन करसुँ एमती। तो से कहला गुरु मते बिल्कुल पैसा नहीं आपणकर खाली मते आशीर्वाद दरकार। तो सेमिति से कहला आउ टोटाली आउ से किछि कहलानी। तापरे गुरुजी तापरे कहले अरे से तो टोटाली पैसा नेबिनी बोली कहूँ आउ एमिति कहूँ ले करवा केमती। तापरे कहले से जेते बेले घर को जीव ताको किछि किछि पैसा देदेव आ 2,000 हो 3,000 हो तार हिसाब रे सेमिति। तो जे लास्ट भी से प्रकार शरणापन्न हो जाए ना कौन तार मुक्ति हो जाव बोलिकी एठारे भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती एठारे स्पष्ट से कहउछंती। तो से प्रकार उदाहरण आपण मानकु शुणिली। आ गोटे श्लोक देखिदेबा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वस्थान्ति निगच्छन्ति कुन्ती प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जे जेते बेले ज्ञान हासिल हो जिवो जे जेते बेले भगवान को जानी जिवो ज्ञान केते बेले जानबो जेते बेले से ज्ञान जानी जिवो सेते बेले वैराग्य तार हो जिवो। वैराग्य केते बेले हेबो ना दुख देखले वैराग्य हेबो। आमे परिवार रोचे जितकी रोजगार करूचे से रोजगार पैसा को आमे काना देखुचे सुख देखुचे से सुख भितरे लुचि की अछि किंतु हमको दुख देखा दिबार नाही। गुटे आमे कारटे आनले कारटा फास्ट जेते बेले आमे आणुचे तो सेते बेले सुख ही हमको अनुभव होचे मुई केनता बसबी सेठी कार रे केंदी जीवी एमिति भाबुचे किंतु से कारटा जे अस्थायी अटे सेटा हमर देखा जाऊ नहीं केंती अस्थायी आज नहले 5 वर्ष भितर कलंकी लागिबो दुख लागबो हमको से दुखटा दिसुनी हमको किंतु दुखटा अछि गाड़ी जाऊ जाऊ पंक्चर हेबो
से दुख आमको दिशुनी आमको दिशुची काना बसवा केमिति आ भलगिरी जीवा सेटा दिशुची आमको जाऊ जाऊ कोठी एक्सीडेंट हेले पुलिस वाला थाना को नहीं जीव से दुख दिशुनी आमको कौन दिशुची सुख दिशुची जेते बेले सुख दिशुथब सेते बेले वैराग्य हेब नहीं एवं जेते बेले सेई जो भितरे से जो कार भितरे जदि आमे दुखर अनुभव करवा दुख ही दुख अच्छी तार भितरे सुख बिल्कुल नहीं कम सुख आ दुख बेसी जेते बेले अनुभव हो जिवो सेते बेले वैराग्य जाते हेबो कहा प्रति ईश्वर प्रति आमर आसब सेते बेले ईश्वर को आमे खोजबा जे प्रभु ये सब अस्थायी अटे एथिरे सुख नहीं बिल्कुल दुख ही दुख अच्छी सेते बेले आमे वैराग्य प्राप्त हेबा हला किंतु लोक कहीं वैराग्य हुए नहीं जेते बेले लोक बाहा कौन पाई हुंती सेठी से माने सुख देखी थांती सुख देखंती बोली कि सेठी काना हुए से तार भीतर दुख को से माने भूली जानती पत्नी सांगरे एमिति बुलिबू एमिति जीवू आउ सियाड़े जीवू पैसा रोजगार हेबो एवं पुओ झियो पाठ पढ़ेबू एमिति ये जो हुए से तार भितर से जो दुखटा अच्छी से दुखटा जना पड़ेनी जेते बेले आमे गोटे झील को देवा एवं से कौन जुआई घर को जीव एवं से जुआई आउ से समधी समदेन जेते से प्रकार जो दुख अच्छी सेटा तो कही हेबनी आपण मैंने समस्ते अनुभवी अटन अच्छी कि नहीं कुआड़े स्वामी जदि झील को पिटुथब से आसब खबर फोन माध्यम आसब तांकर घर जहाँ है से जिनस आमर पाक आस सेटा को बापा माँ को शुणवा भल लगे कि बिल्कुल भल लगे तो से प्रकार सबु क्षेत्र रे पैसा क्षेत्र रे हो आमर संबंध क्षेत्र रे हो आमर जेकोसी गाड़ी घोड़ा जितकी द्रव्य अच्छी सबू से पाखे कौन अच्छी दुख बेसी दुख सुख कम ये जिनसटा अच्छी एवं जे से प्रकार दुख जानीज से यही जंजाल भितर फसवा लगी चाहब नहीं बिल्कुल चाहब नहीं से कहीं चाहब से तो सहीटा कहते कौन जे जानी जाइछि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा से कौन हो से धर्मात्मा व्यक्ति हो से ईश्वर को पाइबार लगी बेसी प्रयास करब क्षिप्रम प्रभति धर्मात्मा शांति अच्छी एवं से कहाँ कहा को प्राप्त है शांति को प्राप्त है से ईश्वर को खोजबा माने तो शांति मिलबो ना परम शांति कोठी अच्छी ईश्वर पाखरे ईश्वर पाखरे विद्या अच्छी बुद्धि अच्छी धन अच्छी संपत्ति अच्छी आनंद अच्छी सबकिछि तांको पाखरे ही अच्छी तेणुकरी तांकु जे प्राप्त हो सबकिछि मिलीजिव कुंतीय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति एवं जे से प्रकार क्षिप्र भवती कहले से शीघ्र जेते बेले दुख को से अनुभव जानी जीव सेते बेले ये क्षणस्थायी को बेसी आकर्षण हेब नहीं से ईश्वर को बेसी शीघ्र प्राप्ति करवा लगी से प्रयास करब से कथा कहते एवं से मते कौन हेब प्रणश्यति एवं तार जेते कष्ट अच्छी कौन हेब सबू दूरीभूत हो एवं मते प्राप्ति हो से कथा कहते 31 नंबर श्लोक पर्यंत सरला लंबा अच्छी सर्व नहीं एतकी रखवा आलोचना हो शांति पाठ करवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, पवित्र वैदिक सनातन धर्म की।
महर्षि दयानंद सरस्वती की, गौ माता का हमारा जीवन ग्राम और समस्त लोकंकर मंगल हो आनंदिकवार। हरि हरि बोल। आउतरे समस्तों को अभिवादन। नमस्ते।